Quarks are responsible for holding the nucleons together, to give the nucleus, in turn atoms, a structure, to give us our structure. Now, the exchange of these color quarks are responsible for the strong and short range interaction within the quark. If we look inside this reaction, suppose one friend is here and the other friend is here. The friend one says that a red quark is going this way. Another friend will say, no, a blue quark is coming towards me. But a third person here is saying that neither a red quark is coming nor a blue quark is going. It is a pair of red and anti-blue quark which is coming towards me. So it seems from this reaction that this red quark turns into this blue, but actually what happens that inside the quantum fluctuation, inside the field, because of the fluctuations, this particle-antiparticle pair is created, which gives rise to this interaction. And this is exactly what happens inside neutrons and protons. Now, this conversion gives rise to strong interaction. So this is the mechanism of strong interaction. If we look into up and down quark, then the same thing happens in case of up and down quark conversion. If we look here, it may appear that this down quark is changing its appearance into an up quark. But what actually happens that inside the field, because of the fluctuations inside the field, this up anti-up pair of quark is created, and this down and anti-up quark together forms another fundamental particle which is called a W- boson, and this is the mechanism of weak interaction. This is how weak interaction arises. So if we look into beta decays, this is the actual mechanism going inside the beta decay. যদি আমরা কোয়ার্কের ভেতরে স্ট্রং ইন্টারাকশনটার জন্য তাই এই রেড ব্লু কালার্ড কোয়ার্কগুলোর কনভার্সনটাকে দেখি, আমরা যদি এই পার্টিকুলার ইন্টারাকশনটাকে এক্সাম্পল হিসাবে নিই, তাহলে এখানে প্রথমে আমার মনে হতে পারে যে এই রেড কালারের কোয়ার্কটা একটা ব্লু কালারের কোয়ার্কে রূপান্তরিত হয়েছে। একজন বন্ধু যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকে আর একজন যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকে, এ বলবে তোমার দিকে একটা রেড কোয়ার্ক আসছে, এ বলবে আমার দিকে একটা ব্লু কোয়ার্ক আসছে। কিন্তু এখানে যদি একজন থার্ড পার্সন দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সে বলবে না, রেড কোয়ার্কও আসছে না, ব্লু কোয়ার্কও আসছে না। যেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা রেড আর অ্যান্টি ব্লু কোয়ার্কের একটা পেয়ার আমার দিকে ধেয়ে আসছে। এখানে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে, এই রেড কোয়ার্কটা কিন্তু আনইন্টারাপ্টেড ভাবে, মানে এর কোনো চ্যুতি বিচ্যুতি হচ্ছে না, এমনিই চলে যাচ্ছে এই ফিল্ডের মধ্যে। ফিল্ড মানে এনার্জি ফিল্ড, আমরা জানি এনার্জি ফিল্ডে ফ্লাকচুয়েশনের জন্য ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল তৈরি হয়। এই ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলগুলো এখানে ব্লু অ্যান্টি ব্লু কোয়ার্কের পেয়ারটা, এবং অ্যাপিয়ারেন্স মানে আপাত দৃষ্টিতে দেখলে এটা মনে হচ্ছে যে একটা ব্লু কোয়ার্ক এদিকে চলে যাচ্ছে আর এদিকে একটা রেড অ্যান্টি ব্লু পেয়ার তৈরি হচ্ছে। এইভাবে স্ট্রং ইন্টারাকশনটা ফাংশন করে, এইভাবে উইক ইন্টারাকশনও ফাংশন করে। মানে আমরা বিটা ডিকের অন্দরমহলে যদি দেখি, তাহলে দেখব যে আমাদের প্রথমে মনে হতে পারে যে একটা ডাউন কোয়ার্ক একটা আপ কোয়ার্কে রূপান্তরিত হচ্ছে, কিন্তু যেটা হচ্ছে সেটা হয় এই ডাউন কোয়ার্কটা আনইন্টারাপ্টেড অবস্থায় বেরিয়ে যায়। এখানে ফিল্ডে ফ্লাকচুয়েশনের জন্য ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল পেয়ার তৈরি হয়। এই পেয়ারগুলো হচ্ছে
আপ আর অ্যান্টি আপ কোয়ার্কের পেয়ার। এই ডাউন আর এই অ্যান্টি আপ দুজনে মিলে একটা ডাব্লু মাইনাস বোসন তৈরি করে, এই আপ কোয়ার্কটা নির্গত হয়ে যায়। এইটা হচ্ছে উইক ইন্টারাকশনের কার্যনীতি। There is something special with this W minus boson. This W minus boson is very heavy, so its lifetime is very much small. I have discussed about this in my previous videos, in my first 1 or 2 video in particle physics. Now this W minus also carries a -1 charge, but from where it collects this charge? What happens here when a down quark is converted to up quark? Down quark has a charge of -1/3, up quark has a charge of +2/3. So here is a charge difference of -1/3 -2/3, which is equal to -1 charge. So charge has to be conserved in this entire reaction. So this boson must carry a -1 charge with it. So hence this explains the minus sign here in the W minus. Now we can also think of the emission of this W minus in this way, that an electron which is having a -1 charge is becoming neutrino. So it is giving away -1 charge, and this -1 charge is taken by this W minus boson. We can look into this reaction, electron to neutrino, like this. We can think of that electron to neutrino conversion is happening because of this W minus boson emission. And this reaction is equivalent to an electron is going here in this direction, and an antiparticle of neutrino, which is antineutrino, is coming this way. Because particle is going this way, so antiparticle must come in the reverse direction, and the W minus boson is emitted. Or we may look into this reaction as this W minus boson is responsible for the creation of this electron and this antineutrino pair. The same is that. So if we look into this one and this one together, we have this compact picture where we see that a down quark is becoming an up quark. As a result, a W minus boson is emitted, and this boson with a very, very shorter lifetime dissipates readily, and it gives electron and antineutrino pair. Now this is the situation when a neutron becomes a proton. এবার আমরা এই W মাইনাস বোসনের যে নির্গত হওয়া সেটাকে এইভাবে দেখি চার্জের টার্মে। এই রিয়াকশনের চার্জটাকে তো কনজার্ভড হতে হবে, সংরক্ষিত হতে হবে। ডাউন কোয়ার্কের চার্জ -1/3, আপ কোয়ার্কের চার্জ +2/3, তাহলে চার্জের ডিফারেন্স -1, সেটা নিশ্চয়ই কাউকে বহন করে নিয়ে চলে যেতে হবে। এখানে কে নিয়ে যাচ্ছে? এখানে W মাইনাস বোসনটা নিয়ে যাচ্ছে। এখানে চার্জের ডিফারেন্সটা আমি ক্যালকুলেট করে দেখিয়ে দিয়েছি। তাহলে W মাইনাস বোসন এর কাজ হচ্ছে -1 চার্জটাকে ক্যারি করে নিয়ে যাওয়া। এখানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, মানে ওর কাজ ওটা নয়, ফর এক্সাম্পল আমি বলছি। তাহলে ইলেকট্রন থেকে নিউট্রিনোর যে কনভার্সনটা, সেখানেও ইলেকট্রনের এই নেগেটিভ চার্জটা, মানে নিউট্রিনোর তো কোনো চার্জ নেই, তাহলে এই ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জটা W মাইনাস বোসনটা ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে, এটাও বলতে পারি। এটাকে এই রিঅ্যাকশনটাকে আবার এইভাবেও দেখতে পারি, কারণ এইটা তো পার্টিকেল যদি এদিকে যায় তার অপোজিট ডিরেকশনে অ্যান্টি পার্টিকেলটা আসবে, তাহলে নিউট্রিনো যদি এদিকে যায় অ্যান্টি নিউট্রিনো এদিকে আসবে। তাহলে আমি বলতে পারি একটা ইলেকট্রন একটা অ্যান্টি নিউট্রিনোতে কনভার্টেড হচ্ছে একটা W মাইনাস বোসন এমিট করে। আবার এই জিনিসটাকে
এইভাবেও দেখতে পারি, এখানে অ্যানাইহিলেশন হয়েছে, এখানে ক্রিয়েশন হয়েছে। অ্যানাইহিলেট করে যা তৈরি হবে সেটা থেকে ক্রিয়েশন হলো, তাই একই জিনিস তৈরি হবে। তাহলে ডাব্লু মাইনাস বোসনের থেকে এই পেয়ারটা তৈরি হয়েছে, একটা ইলেকট্রন আর একটা অ্যান্টি নিউট্রিনো। এবার এই দুটো রিয়াকশনকে আমি যদি কম্প্যাক্ট ফর্মে এক ফ্রেমে এনে দেখি, তাহলে যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে এই ঘটনাটা, একটা ডাউন কোয়ার্ক একটা আপ কোয়ার্ক কে রূপান্তরিত হলো, একটা ডাব্লু মাইনাস বোসন তৈরি হলো। এর লাইফ টাইম ভীষণ শর্ট, কারণ মাস খুব বেশি, প্রায় 40 GeVর মতো, ইফ আই এম নট রং। তাহলে এই ডাব্লু মাইনাস বোসনটা তখন খুব তাড়াতাড়ি, কারণ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল ওবে করতে হলে ডেল ই ডেল টি শুড বি কনস্ট্যান্ট। এর মাস যদি খুব বেশি হয় তার ন্যাচারালি ডেল্টা এটা খুব কম হতে হবে, সেই জন্য খুব তাড়াতাড়ি এটা ডিকে করে যায় এই ইলেকট্রন পার্টিকেল আর অ্যান্টি নিউট্রিনো অ্যান্টি পার্টিকেল। Let us consider the similar reaction where proton is converted to a neutron, which means an up quark is converted to the down quark, and in this conversion process a positive charge is taken away from this up quark. So W plus boson is emitted, and W plus boson with a mass of 80 GeV readily decays to neutrino and positron, and this W plus boson is having a very high mass, and according to the uncertainty principle of Heisenberg, if some particle has a very high mass energy, its lifetime must be very very low, because delta E into delta T has to be constant, which is uncertainty in the energy, and the product of the uncertainty of lifetime is constant, and the constant is h cross by 2. So this W plus is readily decaying to, within just 10 to the power minus 25 seconds, it decays to this positron and neutrino, or it may decay to other versions like mu plus and mu neutrino, or maybe tau plus or tau neutrino. This mu plus and this tau plus, they are the higher version of this positive electrons. But it has been observed that this decay process where this pi plus, because pi plus also has the same combination, up down, it also has a pair of up and anti-down quark, and this reaction has the highest probability among these three. So if we look into the standard model, and we have a series of up down Chern-Strange top bottom quark, and inside the quark we have red, green and blue quarks. Conversion between this red, green and blue lead to strong nuclear force, whereas conversion between this up and down quark and down and up quark, that is between these two, is responsible for the weak nuclear force or the weak interaction. So the change between two states that correspond to weak nuclear force, and if the changes between these three states, this is a strong nuclear force. আমরা নিউট্রন থেকে প্রোটনের কনভার্সনটা দেখেছি, যেখানে ডাব্লু মাইনাস বোসন নির্গত হয়। এবার প্রোটন থেকে নিউট্রনের কনভার্সনটা দেখব, যেখানে ডাব্লু প্লাস বোসনটা নির্গত হবে। কারণ প্রোটন থেকে নিউট্রন যখন হবে, তখন যে প্রোটনের যে চার্জ প্লাস চার্জটা, সেটাই ডাব্লু প্লাস বোসনটা নিয়ে নির্গত হয়ে যাবে। ডাব্লু প্লাস বোসনের মাসটা খুব বেশি, 80 গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট, তাই ওর লাইফ টাইমটা খুব কম, 10 to the power minus 25 সেকেন্ডস। কারণ হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল বলছে যে ডেল্টা ই ডেল্টা টি এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, কাজেই মাস যদি বেশি হয়, মানে ডেল্টা ই যদি বেশি হয়, তার ডেল্টা টিটাকে কম হতেই হবে। তাই ডাব্লু প্লাস বোসনের মাসটা বেশি হওয়ার দরুন এর লাইফ টাইম খুব কম, এবং 10 to the power minus 25 সেকেন্ডসের মধ্যে এটা ডিকে করে পজিট্রন আর ইলেকট্রন নিউট্রিনো হয়ে যায়। এই পজিট্রনটা আবার কোনো ফ্রি ইলেকট্রনের সাথে পেয়ার অ্যানিহিলেশন করে একটা গামা রে বা গামা ফোটন নির্গত করে।
এখন এই যে ডিকে প্রসেসটা যেখানে ডাব্লিউ প্লাস একটা পজিট্রন আর নিউট্রিনো দিচ্ছে, ইলেকট্রন নিউট্রিনো, এই ডিকে প্রসেসের তিনটে পসিবল ওয়ে আছে। আইদার এই ওয়েতে ডিকে করতে পারে, অর এই ওয়েতে ডিকে করতে পারে, অর এই ওয়েতে ডিকে করতে পারে, কিন্তু এই ডিকে প্রবাবিলিটিটা এটা ম্যাক্সিমাম, এটা অবজারভেশন। এবার আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড মডেল দেখি তাহলে আমরা আপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক, চার্ম, স্ট্রেঞ্জ, টপ, বটম এই ধরনের কোয়ার্কগুলো দেখতে পাবো। এবং এই কোয়ার্কগুলোর মধ্যে রেড কোয়ার্ক, গ্রিন কোয়ার্ক, ব্লু কোয়ার্ক এইগুলো রয়েছে, এবং এগুলো হচ্ছে রেসপন্সিবল ফর স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স। আর আপ ডাউনের মধ্যে কনভার্সনটা রেসপন্সিবল ফর উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স। So we can make this up into down by rotation, we can say that, and down into up. So this conversion is basically rotation, and this is also a rotation. This R can be blue, this blue quark can be green, like that. Now what we mean by rotation, suppose I have a vector here, I have a three-dimensional coordinate system. This is my xy plane and z axis going just upward from the page of the paper. So it's like that, the z axis. Length of this vector is r, and theta phi, they are the angle this vector makes with the xy plane, makes in the xy plane, and phi is the angle the vector r makes with the z axis. And now if this vector r is given a rotation, its length is unchanged, so r is still r, but these angles are now changed. It becomes theta prime and phi prime from theta and phi. Similarly, suppose I have, in quantum mechanical concept, if I have a spin up state, wave function for that state is represented by 1 0. For down state we can represent the state by 0 1, and in more general notation the state can be represented by alpha beta, like this row vector, where alphas and betas, alpha and beta, these represents the probability amplitude. Alpha gives the probability that the particle is in up state, and the beta gives the probability that the particle is in down state. And we know that alpha alpha star plus beta beta star must be equal to 1. You can check about this vectors in my quantum mechanics series. There I have also discussed about the angular momentum, creation and destruction operators, that is the annihilation operators, spin, all these things are discussed over there. Now suppose when I want to measure a system which is already in the alpha beta state. Suppose we measure it, and now we rotate this state, and that state is now flipped to or rotated to alpha prime and beta prime. And in Dirac rotation, you can also check for this Dirac rotation in my quantum mechanics series. This state alpha beta can be represented by this ket vector A, and alpha prime beta prime can be represented by this A prime. This is the rotated state. Suppose if I draw this, suppose in A state the spin of the particle looks like this, and suppose in A prime state the spin of the particle looks like this. So if I want to measure the spin angular momentum in this state, alpha will be higher, because then the probability of getting the up state will be higher because it is pointing in this direction. Now suppose if I want to measure the spin of the particle, the state of the particle, spin state of the particle, this one. So probability amplitude for this state will give me a higher beta value because this is downward.
তাহলে আমরা দেখলাম যে আপ ডাউনের ভেতরে এই যে কনভার্সনটা সেটা উইক ইন্টারাকশন তৈরি হওয়ার জন্য রেসপন্সিবল, বা উইক ইন্টারাকশনের জন্যই এই আপ ডাউন কনভার্সনটা হয়। আর কালার কোয়ার্কগুলো নিজেদের মধ্যে যে কালার এক্সচেঞ্জ করে সেটার জন্য স্ট্রং নিউক্লিয়ার ইন্টারাকশনটা দায়ী। এটাকে আমরা ভাবতে পারি যে এখানে স্টেটগুলো রোটেটেড হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে রোটেট হচ্ছে, আপটা ডাউন রোটেটেড হয়ে ডাউনে আসছে, ডাউনটা রোটেটেড হয়ে আপে আসছে। একইভাবে এই কালার কোয়ার্কগুলো একে অপরের স্টেটটাকে চেঞ্জ করছে রোটেশনের মাধ্যমে। না, রোটেশন বলতে আমরা কি বুঝি? মনে করি আমার কাছে একটা ভেক্টর আর আছে, এক্স ওয়াই প্লেনের সাথে এই আর যে ভেক্টরটা যে অ্যাঙ্গেল করেছে সেটা থিটা, আর জেড এর সাথে যে অ্যাঙ্গেল করেছে সেটা হচ্ছে ফাই। এবার আমি যদি আর ভেক্টরটাকে রোটেট করি, লেংথ তো চেঞ্জ হবে না, তাই আরটা আরই থাকবে আনচেঞ্জড অবস্থায়। থিটাটা চেঞ্জ করবে, ফাইটা চেঞ্জ করবে, অ্যাঙ্গেলগুলো চেঞ্জ করবে, তাই নতুন অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা প্রাইম আর ফাই প্রাইম। আমি যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল সিস্টেমের কথা ভাবি, মনে করি আমার কাছে একটা স্পিন আপ পার্টিকেল আছে, তার করসপন্ডিং স্টেটটা হচ্ছে 1, 0, স্পিন ডাউন পার্টিকেল আছে, তার করসপন্ডিং স্টেটটা হচ্ছে 0, 1। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সিরিজটা এ ব্যাপারে একটু দেখা যেতে পারে। সেখানে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, স্পিন, ক্রিয়েশন অ্যান্ড ডিস্ট্রাকশন অপারেটর, এগুলো ডিসকাস করা আছে। পাউলি ম্যাট্রিসেস, এগুলো সবই ডিসকাস করা আছে। একটা পার্টিকেল কোন স্টেটে আছে আমি তো সঠিক জানি না, তাই তার স্টেটটাকে জেনারেলভাবে বা সাধারণভাবে এরকম আলফা বিটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম, যেখানে আলফা বিটাগুলো হচ্ছে প্রবাবিলিটি অ্যাম্পলিটিউড। আলফাটা হচ্ছে পার্টিকেলটাকে স্পিন আপ অবস্থায় পাওয়ার প্রবাবিলিটি, বিটাটা হচ্ছে পার্টিকেলটাকে স্পিন ডাউন স্টেটে পাওয়ার প্রবাবিলিটি। স্বভাবতই আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার ইকুয়াল টু 1 হবে। আর এরা যদি কমপ্লেক্স নাম্বার হয় তাহলে আলফা আলফা স্টার প্লাস বিটা বিটা স্টার ইকুয়াল টু 1 হবে। মনে করি আপ স্টেটে পাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে আলফা আলফা স্টার, ডাউন স্টেটে পাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে বিটা বিটা স্টার। আপ স্টেটে পাওয়ার প্রবাবিলিটি প্লাস ডাউন স্টেটে পাওয়ার প্রবাবিলিটি ইকুয়াল টু 1 হবে, এটা তো বলাই বাহুল্য। এবার মনে করি আমার একটা কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল স্টেট আলফা বিটা, একটা পার্টিকেল এই স্টেটে আছে, সেটা এবার আমি রোটেশন দিয়েছি স্টেটটা চেঞ্জ করে আলফা প্রাইম বিটা প্রাইম হয়েছে। এই স্টেটটাকে আমি ডিরাক নোটেশনে এইভাবে লিখলাম, আর এই স্টেটটাকে আমি ডিরাক নোটেশনে এইভাবে লিখলাম। ডিরাক নোটেশনও কোয়ান্টাম মেকানিক্স সিরিজে ডিসকাস করা আছে খুব ইলাবোরেটলি। এই স্টেটটায় যখন পার্টিকেলটা আছে, মনে করি স্পিনটা এরকম আছে, তাহলে এই স্টেটে আমি যদি পার্টিকেলটার স্পিনটা মেজার করতে চাই তাহলে ন্যাচারালি আলফাটা হায়ার হবে বিটার থেকে, তার কারণ এ তো এর স্পিনটা ওপর দিকে রয়েছে, তাই স্পিন আপ পাওয়ার প্রবাবিলিটি মানে আলফা অনেক বেশি হবে। সিমিলারলি এখানে যখন আছে তখন স্পিন ডাউন অবস্থায় আছে স্লাইটলি, তাই আলফা প্রাইমের থেকে বিটা প্রাইম পাওয়ার প্রবাবিলিটিটা বেশি হবে।